ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ 2024 ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਸਵਿਸ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਛੋਟਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਥਰੋ ਸਿੱਟਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਹੀ ਹੈ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਥਲੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। यासिर खान बड़े अच्छे एथलीट हैं, लेकिन वो उस अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह अरशद नदीम करते। मैं तो मियाँ साहब की वजह तो समझते हो सही तरह गाइडलाइन नहीं मिलती पई अरशद नदीम नूं, या कोई ट्रेनिंग की सहूलियात नहीं है? वैसे तो बड़ा कुछ मिल गया इन्होंने गोल्ड मैडल जितने तो बाद, फिर भी इन्नी खराब परफॉर्मेंस वो भी 9वें नंबर च रहे हैं। जी मुफाद साहब अगर देखा जाए ना, अरशद नदीम जो इन्होंने 118 साल बाद एक रिकॉर्ड कायम किया है ओलंपिक्स का, एडा वड्डा रिकॉर्ड कायम किया है 92.79 मीटर की जी थ्रो सुट के। और जो एक गोल्ड मैडल जितने के बाद पाकिस्तान आए सी, लाहौर एयरपोर्ट आए सी, मैं खुद इनकी कवरेज एक्सप्रैस न्यूज़ वास्ते की सी, 5 घंटे कवरेज की सी। और मैं देखा सी कि मैनू इंज लग रहा सी पूरा लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान जिहड़ा है ना अरशद नदीम दे इस्तकबाल वास्ते आ गया है, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी हैगी सी, पाकिस्तान वास्ते भी बड़ी बड़ी कामयाबी सी। और नौजवान जिहड़ी नस्ल सी उन्होंने भी एक उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू हो गई सी कि असी भी मेहनत करांगे, असी भी अरशद नदीम बन सकते हैं। लेकिन मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि अरशद नदीम नू असी हीरो भी असी बनाया तो इनू जीरो बनाने विच भी साडा बहुत ज़्यादा किरदार है। असी जिस तरीके नाल अरशद नदीम की पजीराई करना शुरू कर दी है, अगर ठीक है बहुत अच्छी गल है कि जो आए सी पुरत पाक इस्तकबाल हो गया, मेरा ख्याल 1 2 3 दिन तक सिलसिला चल के खत्म हो जाना चाहिए सी। असी जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक चलाते रहे। ईवन कि ऐसे भी लोग होए ने कि उन्होंने कहते सी अरशद नदीम को फोन करते सी कि तुसी आओ असी तुहानू यह गिफ्ट देंगे, असी तुहानू इंज प्लॉट देंगे, तो अरशद नदीम साहब भी जा रहे हैं। अरशद नदीम साहब की सारी जिहड़ी तवज्जो सी अपनी गेम की बजाय उन्हां दी जिहड़ी गेम आ तवज्जो किसी होर तरफ जाना शुरू हो गई। करता सी मैनूं अजे प्लॉट नहीं लभ्या जिहड़ा मेरे को इनाम मतलब ऐलान होया है। असीं यह भी साडे वास्ते बड़ा शॉकिंग सीगा कि चलो अपना फोकस ज़्यादा खेड उत्ते रखन। उन्होंने तो यह परेशानी लग गई कि यार जिहड़े इनाम मेरे वास्ते है ने वो तो मैनूं लभदे ही नहीं पे। नहीं बहुत ज़्यादा मिले भी है ने, स्पैशली जी हुकूमती सतह पर ऐलानात होए ने वो तो मिलने गए सी और मिले भी है ने। और तुसीं ये देख लो कि कोई शक नहीं कि चूँकि अरशद नदीम का जिहड़ा अपना अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इन्होंने एक बड़ी पसमानदा इलाके तो सफ़र शुरू किया, मेहनत की, लोग हसदे सी कि अरशद नदीम साहब है की करते जे एक डंडा जिहा फड़ के और तुसीं जिहड़े गए ना जिथे ट्रेनिंग करते सी बहुत ज़्यादा हुटिंग होंदी सी। लेकिन जिहड़ी इत्थे जिहड़ी पंजाब यूथ गेम्स होईयां सी ना इहदे विच एक स्टार प्लेयर के रूप दे विच नज़र आए सी। उहदे बाद फिर हुकूमत पंजाब ने भी बाकायदा इन्हां नूं जिहड़ा है ना सपोर्ट करना शुरू कर दिता सी। लेकिन मैं समझना वा कि जिहड़ा एक प्लेयर हुंदा है, प्लेयर एक टारगेट हासिल कर लैंदा है ना, तो इनका मतलब है गोल्ड मैडल हासिल कर लिया है तो अगे एक बंदा जिन्नी ऊंचाई तो उत्ता जाएगा ना उन्होंने जो हवा के थपेड़े ने ना वो होर ज्यादा शिद्दत नाल पैणगे, उनके वास्ते उन्होंने ज्यादा मेहनत करना पेगी। लेकिन मैंने अफसोस नाल कहना पै रहा है कि अरशद नदीम जो है ना अपने असल जो टारगेट है उनके तो जो है ना वो ट्रैक तो उतर गए सी होर तरफ, यानी कि पैसे मिल जान, प्लाट मिल जान, यह चीज़ हो जाए, वाह हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। नहीं, एक जड़ा है ना मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल दस रहा वा। ओलंपिक्स के जिहड़ी एक एथलीट है ने अपना स्विमर है सी, ठीक है, माइकल फिलिप मेरा ख्याल नाम सी, उन्होंने सब तो ज़्यादा जिहड़े गए ना स्विमिंग के ओलंपिक्स के मैडल लए ने। उन्हों का जिहड़ा तरीका वारदात हुंदा सी ना, जिस दिन वो ओलंपिक दे विच मैडल जितदे सी उस ही रात वापस अपने मुल्क आंदे सी और उससे ही बाद जिहड़ा गाना जिहड़ी पहली सुबह होंदी सी वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर देंदे गए सी। एक तुसी बेसिकली वर्ल्ड लैवल का मुकाबला कर रहे जे, किसी मोहल्ले का या किसी सूबे का मुकाबला नहीं हो रहा या किसी मुल्क का नहीं हो रहा, तुसी वर्ल्ड लैवल नूं कंपीट कर रहे गे जे। हुण तुसी जिहड़ा है ना तुहाडा ते अगर इन्हां दे जिहड़े है ना जिहड़े मुआलज है ने और जिन्हां दी वजह दे नाल अरशद नदीम गोल्ड मैडल भी जितन दे विच कामयाब होए सी, वो है सी डॉक्टर असद अब्बास। डॉक्टर असद अब्बास उस वक्त उत्थे मौजूद सी, इन्हां दे उस वक्त भी फिटनेस मसाइल हो गए सी। लेकिन जिस तरीके नाल डॉक्टर असद अब्बास ने टैकल किया, इन्हां नूं गाइड किया, इन्हां नूं ट्रेनिंग करवाई, ये जितन दे विच कामयाब हो गए। मेरी डॉक्टर असद अब्बास साहब नाल गल हुई, उन्होंने कहा जी कि अरशद नदीम दे विच पोटेंशियल हैगा है
ਕਿ ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਥਰੋ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰੋ ਜਿਹੜੀ 78 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸ ਕਮ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ ਹੀ, ਨਾਲ ਕਮ ਸ ਕਮ 10-15 ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਮ ਸ ਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦਾਵਤਾਂ ਸ਼ਾਵਤਾਂ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੌਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗ੍ਰੇਡ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਸੁਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸ ਕਮ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਸਦ ਅਬਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਤੱਕ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 78 ਦੀ ਥਰੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰੋਵਨ ਪਾਵਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਛੱਕੇ ਲਾਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਸਟ ਪਿਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ, ਈਵਨ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਫਸੀਆਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਪੇਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਢੁਕਾਈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਵਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਊਫ ਨੂੰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਟੀਮ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਓਵਰ 36 ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ।